क्या बात है जी, ज़बरदस्त। देखो अपना अंडा माल के दे देखो। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो तो मित्रों, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾफ़ी ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, लेकिन उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह मौसम काफ़ी खुशगवार भी हो गया तो ठंडा भी हो गया तो ठंडियां हवावां भी चल पईयां। पंजाब लहंदे पंजाब पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान तहसील खानपुर दे विच जनाब आला ते कुछ फुल होंदे ने बहार दे, कुछ होंदे ने खजां दे। खजां काफ़ी गुजर भी चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ फुल ऐसे होंदे ने खजान के बावजूद भी खिले हुए होंदे ने, ठीक है ना। तो वह भी सानू सोने ते चंगे लगते हैं। तो वह किहड़े फुल ने, यह देखो है जनाब, यह देखो यह रौनक देखो। खजान फुल अरूज तो हैगी, उसके बावजूद भी कुछ फुल जड़े ना बहारां लैके आंदे ने साडी जिंदगी विच भी ते इस माहौल वास्ते भी, ते जिन्हां नूं देख के ना दिल बाग बाग हुंदा है। ते ये जनाब सब्जी हैगी आ मोंगरे ते ओहदे फुल ने ते जड़े कि बड़े ही खूबसूरत लगते पे ने। ते इहदे इलावा इस मौसम दे विच सरसों जड़ी जिहदा कि आपां साग बना के खाईदा, ओहदे फुल भी जड़े हुंदे ने पीले पीले, ते ओह भी बड़े सोहने लगदे ने। ते दिल करदे उन्हां नूं भी देखी जाओ ते इन्हां नूं भी देखी जाओ। देखो अल्लाह ताला दियां बेशुमार नेमतां ने, ठीक है। चाहे वह मौसम बहार दा होवे, खजां दा होवे, ठीक है। हुण जड़ा जनवरी जड़ा वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फरवरी मार्च दे विच हर पासे तकरीबन हर दरख्त दे उत्ते जड़ी ना बहार आना शुरू हो जाती है। बेशक शीशम दा ही टाली दा ही क्यों ना पौधा, आ देखो ना टाली हुण इहदे ते पूरी खजा ही पई है, इहदे पत्ते जड़े ना झड़दे पे ने। इधर बाकी भी देख लो, यानी कि इन्नी रंगीनी नहीं हैगी, ते लेकिन इधर देखो तो इधर रंगीनी ही रंगीनी हैगी, फुल ही फुल है ने। यह देखो एहदे ते भी गरीब ते शतूत दे उत्ते जड़ी है खजा आई हुई है, टुंड मुंड कर दिता है। तो इत्ते भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। यह देखो इधर सारी जड़ी खजां ही खजां आ, देखो ना पत्ते थले डिगे पे ने, लेकिन ये खजां की भी अपनी ही रौनक होंदी है। तो इधर बहार आई पई है, तो ये मेरे सोने रब दे काम ने। इधर देखो तो इधर लहांदे हुए जड़े खेत ने माशाल्लाह, यह देखो ना हर पासे। तो ये भी साडे जड़ा माहौल होंदा ना उन्होंने चार चांद लगा देंगे माशाल्लाह। गंदम की फसल भी इस दफ़ा बड़ी VIP हैगी आ, ते माशाल्लाह। वैसे भी पिंड का जड़ा माहौल होंदा ना वो तुहानूं बड़ा बहुत उमदा होंदा है, तो बड़ा लुत्फ अंदाज सुबह का टाइम होवे, दोपहर का टाइम होवे, स्पैशली जो धुप निकलती अल्हम्दुलिल्लाह। धुप भी बारिश तो बाद जड़ी फौरन जड़ी निकल आई हैगी। यह देखो यह देखो यह धुप निकली हुई है, लेकिन उदा नहीं जिवें आम रूटीन च होंदी है, लेकिन अज अल्हम्दुलिल्लाह रौनक ही रौनक हैगी आ। ते ये जी पिंड दियां रौनकां ने माशाल्लाह नाल। लहंदे चढ़दे पंजाब वाले साडे परदेसी लोग इन्हां चीज़ां नूं नहीं उत्थे जाके भुल सकदे। वो एक वीडियो वायरल हुई सी, एक साडी भैन दी बाहर UK चो इंग्लैंड चो, वो कहंदी सारी उम्र बंदा कहंदा कि असी बाहर जाना जी, बाहर जाना, उत्थे आ कुछ होएगा, उत्थे आ होएगा, जिंदगी भरपूर होएगी, डॉलर कमावांगे, पैसा कमावांगे, बच्चे तरक्की कर जाएंगे। लेकिन वो कहंदी कि असी आप जाके नहीं उत्थे तरक्की करते। साडी सोच साडी हर चीज़ हमेशा पिछे पिंड नाल ही जुड़ी हुई होंदी है। ते बाकी एवें गल है, तुसी जिथे मर्जी चले जाओ, जेड़े मर्जी मुल्क चले जाओ, उत्थे जाके तुहाडा हमेशा दिल जड़ा ना वो अपने पिंड नाल ही जुड़िया रहिंदा है। इन्हां चीज़ां नाल, इन्हां फसलां नाल, ते इत्थे दे जेड़े रौनक मेले ने ना उन्हां नाल ही अल्हम्दुलिल्लाह नाल जड़ा जुड़िया रहिंदा हैगा। ते इस वास्ते इस पिंड दियां बहारां रौनकां माशाल्लाह वो देखो किड्डा ही लुत्फ हवा चलती पई है, नज़ारा हैगा माशाल्लाह नाल। जी इत्थे दूसरी गल असीं करांगे, अगले दिन रजब भट्ट कराची गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
ਜਾਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਬ ਭੱਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕਲਾ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਲਾ SOPs ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਏ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਵਕੀਲ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਕਰਾਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ SOPs ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੱਲਾ ਜਮਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਏ ਗਾਬੇ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਮੌਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੰਡੇ ਖਾਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਂਡਾ ਮਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।